सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां खबरां जानन तो पहला एक अहम खबर तुहानूं दस दईए कि लॉकडाउन भारत दे विच 3 मई तक वधा दिता गया, जिहड़ा कि सारे सवेरे 10 बजे सुन ही चुके ने। पर होर की कुछ इहदे च खास है वो आपां तफसील दे विच जाणांगे। एक होर बड़ी अहम खबर है तुहाडे सब दे लई, जिहड़े लोक जिहड़े विदेशां दे विच रहिंदे ने जां विदेशां दे इधर रहिंदे ने, केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने महामारी दे कारण इधर फसे हुए जिहड़े भारत दे विच फसे हुए विदेशी नागरिक ने उन्हां दे नियमित वीजे ते ई वीज़िਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ है जिहड़ी ਉਹ 30 अप्रैल तक ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ आंकड़े ने कि कोरोना वायरस के कुल 176 मामले हो चुके हैं तो 12 लोगों की मौत है जिहड़ी हो चुकी है। बहुत राहत की खबर है कि पिछले 3 दिनों के विच कोई मौत है वो दर्ज नहीं की गई। पंजाब दे विच कह सकते हैं कि स्थिति है जिहड़ी वो सुधर रही है। पूरे भारत दे विच अज जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जानकारी मिली है, लाइव प्रैस कॉन्फ्रेंस 4 बजे के करीब करी जाती है डेली। उहदे मुताबिक 10,363 केस ने जिहड़े वो भारत दे विच हो चुके ने। 339 मौतां हो चुकियां ने ते 1036 लोग ने जिहड़े वो ठीक भी होए ने, कोरोना वायरस के मरीज सीगे। सो भारत दे विच भी 10,000 तो पार कर गया आंकड़ा। चिंता वाली गल जरूर है पर घबराउण वाली नहीं। पूरी दुनिया की गल कर लीए तो WHO के मुताबिक, विश्व सेहत संस्था के मुताबिक आंकड़े ने अज दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े ने। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक 18,12,734 ने ਜਿਹੜੇ कुल मरीज इस वक्त दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस ਦੇ ਨੇ। 1,13,675 मौतां हो चुकियां ने। पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ परचा दर्ज करने की मांग की है। ये भी जानकारी मिली है तो पुलिस इस ते विचार भी कर रही है, ये भी जानकारी मिली है। सो उधर इस घटना के नाल जुड़ी एक होर खबर है कि पंजाब पुलिस ने इस झड़प के दरम्यान सोशल मीडिया ते नफरत भरे संदेशों राही भावनावां भड़काउण का इल्जाम ला के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी DGP दिनकर गुप्ता ने दी है। DGP ने दस्सिया कि भुपिंदर सिंह जिहड़े कि हुशियारपुर के रहने वाले ने, दविंदर सिंह बटाला दे, कुलजीत सिंह भुल्लर ने जिहड़े ओह मलोट मुक्तसर साहिब के रहने वाले ने, इन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज किया गया। IPC धारा 1860 की धारा 115, 153, 188, 269, 270, 271 ते 505(2) एक महामारी रोग एक्ट लाया गया। 1897 की धारा 3 ते राष्ट्रीय आफत प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 54 के तहत वख-वख FIR दर्ज की गई ने। एक FIR नहीं, वख-वख FIR। ये दिनकर गुप्ता ने जानकारी दी है। इन्हां दे विचों जिहड़े भुपिंदर सिंह ने, उन्हां दा असली नाम भुपिंदर सिंह सज्जण उन्हां नूं जाणिया जांदा है ते पत्रकार ने। एक चैनल है अपना साझा पंजाब, ये भी दिनकर गुप्ता ने DGP ने जानकारी दी है कि भुपिंदर सिंह ने अपना भड़काऊ इंटरव्यू अपना साझा पंजाब फेसबुक TV चैनल ते पोस्ट किया सी, जिस विच उसने निहंग सिंघां दी कार्रवाई का पक्ष पूरिया सी। हालांकि बाद उस इंटरव्यू नूं हटा दिता गया। सारे DGP दिनकर गुप्ता का बयान है। इस करके उन्हां दे खिलाफ है जिहड़ा यह परचा दर्ज किया गया। उधर जिहड़े वकील ने सिमरनजीत सिंह हाईकोर्ट के वकील ने, जिन्हां ने ਜਿਹੜੇ इस केस की पैरवाई करने के लिए नितरे ने, वो कहते हैं कि पुलिस की FIR बिल्कुल फेक है। करफ्यू तोड़न दी धरावां जिहड़ियां इहदे विच दित्तियां गईयां ने, उन्हां कोई वेरवा नहीं पेश किया गया कि उन्होंने करफ्यू कित्थे तोड़िया, कि पत्रकार अपने घर दे विच बनाए स्टूडियो दे विच प्रोग्राम पेश कर रहा सी, इस करके करफ्यू की उलंघना नहीं हो सकती। दूसरा वकील का यह भी कहना कि पत्रकार दूर की गल है, आम नागरिक नूं भी जिहड़ा है विचारां दी आज़ादी है, अपना बोलण दा अधिकार प्रगट करन दी आज़ादी है, क्योंकि संविधान दे विच लिखिया होया है, भारत दे संविधान दे विच। सो पत्रकार नूं तां आज़ादी होनी चाहिदी है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਸੀਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਵਾਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 56 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ,
दूसरा उन्होंने कहा कि कणक की खरीद के लिए 1867 खरीद केंद्र ते 1824 राइस मिलों नूं मंडी यार्ड ऐलानिया गया। कणक की बोली का समय जिहड़ा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम नूं 6 बजे तक होएगा। इस दे दौरान बारदाने की बड़ी समस्या आउंदी है, लिफ्टिंग की बड़ी समस्या आउंदी है। इस दे नाल सरकार किवें नजिठेगी ये भी बहुत अहम रहेगा। सो जे तुहानूं कोई भी समस्या इस संबंधी आउंदी है तो तुसीं जरूर सानूं दसो, असीं सरकार तक तुहाडी समस्या जिहड़ी ओह पहुंचावांगे। पिछले दिनी जिहड़े पंजाब दे खेतीबाड़ी सकत्तर ने कान सिंह पन्नू उन्हां नाल भी गलबात कीती सी। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨਓ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਾ ਡਿਆਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋਵੇ, ਈਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਮਾ ਡਿਆਂਗ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਥਾਣੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 100 ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 450 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 7 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2,17,554 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਸਤ 3021 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ N95 ਮਾਸਕ ਤੇ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਟਾਈ ਤੇ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਟਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ? ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਛੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 19 ਦਿਨ ਹੋਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ PPE ਕਿੱਟਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈਏ ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 10,363 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 339 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 179 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 1211 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,31,900 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ
ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ कह ले कि 74 दिन माफ़ करना 72 दिन बीत चुके ने, पर हाले कुल ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2,31,000 ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 45 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 PPE ਕਿਟਾਂ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 160 ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 339 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ 6 7 ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੇ NIA ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NIA ਨੇ ਆਨੰਦ ਤੇਲ ਤੂੰਬੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ੇ, ਈ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ strandedinIndia.com ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ strandedinIndia.com। ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 574 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ Amazon 75,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ Amazon ਦੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 99 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹੈਲੋਂਜੀਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। 65 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 217 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,707 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।